अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब नूं जी आयां नूं। अज सावन दी 3 मुहर्रमुल हराम दी 26 ते 14 अगस्त ते संवार दा दिन है ते प्रोग्राम है सोना पंजाब ते मैं मलका रिजवाना और 2 तो लैके 4 बजे तक जनाब साडा प्रोग्राम है। और मेरी खुशकिस्मती है कि अज बड़ा खास दिन है। खास दिन कद है जनाब 14 अगस्त है ते सब नूं जश्न आज़ादी मुबारक होवे। अज दे दिन साड़ी सोहनी धरती यानी पाकिस्तान जिहड़ा है आज़ाद होया ते सब नूं बड़ा बड़ा 76वां यौमे आज़ादी मुबारक होवे। उम्मीद है तुसी भी मना रहे होगे, अपने प्यारे वतन दे नाल मुहब्बत दा इजहार कर रहे होगे। तुसी इस वेले सुन रहे हो FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 प्रोग्राम है जनाब सोना पंजाब। अज रज के गल्लां होणगियां क्योंकि अज मुहब्बतां दा अकीदतां दा दिन है, अज यादगार दिन है, यादां मनाउण दा दिन है। ते जनाब अली अज दे दिन जिहड़ा है वो फतह होई साडी और साडे नज़रिए दी, और असी अपना मुल्क लैके जिहड़ा साम के अल्लाह सानू सांभण दी तौफीक दवे बह गए हैं। ते तुहानू पता है आज़ादी एक बड़ी नेमत हुंदी है और आज़ादी इस नेमत नू ज़ाया नहीं करना। असी खूब तुहाडे नाल गल्लां बातां करांगे, ज़रूर करांगे। तुसी भी चंगे चंगे अपने सवाल लैके और चंगे चंगियां अपनियां जिन्ने भी तुहाडे ज़हन च गल्लां ने, कोई मुल्क सवारन दा प्रोग्राम है तुहाडे विच और तुसी कोई चंगे चंगे मशवरे तुसी देना चाह रहे हो साडे जरिए अरबाबे इख्तियार नू देना चाहते हो, सानू देना चाहते हो या अपने नाल दे लोकां नू देना चाहते हो तो तुसी ज़रूर दियो। सानू मैसेज भेजो, स्नेह भेजो, असी ज़रूर पढ़ांगे जिस तरह असी हमेशा पढ़ने आ। ते जनाब WhatsApp नंबर साडा नोट कर लवो। जाहिर है कि तुसी पैगाम पहुँचाना है तो ओहदे वास्ते कोई पता आता, कोई पैगाम दे वास्ते कोई एड्रैस तो होना चाहिए और नंबर भी है साढ़े कोल माशाअल्लाह। असी शुक्र है अपना नंबर असी रखने आ। नंबर है जनाब 051 92 91 521 ते साडा आ फिर कॉल जिहदे ते तुसी सानू करोगे ओवे 051 92 91 520। ते जनाब ज़रूर तुसी अपने कीमती मशवरे दियो। और सबज रंग दे अज सारिਆਂ ने कपड़े पाए ने। मैं जदों लंघ रही सां ते माशाअल्लाह सब हर पासे जनाब खिड़े खिड़े बच्चों दे वड्डियां दे चेहरे और सब ने अपना लिबास जिहड़ा कौमी पाया सी ते सबज रंग उन्हां विच नुमाया सी। तुहानूं ते पता है साडा जिहड़ा रंग है झंडे दा सबज है। ते जनाब ये सारियां गल्लां होणगियां, लेकिन उस तो पहलों जनाब अली तुसी सुनोगे हमेश दी तरह एक सूफियाना कलाम सुनोगे क्योंकि तुहानूं पता है साडे आगाज़ विच एक वो साडी रस्म चली आ रही है कि असी सूफियाना कलाम तो इब्तदा करने आ और सोने रब दे नां लैके ते तुसी सुनो एक सूफियाना कलाम। फिर परत के फिर आने आ तुहाडे नाल बड़ियां चंगियां चंगियां गल्लां होणगियां अपनी धरती दे बारे च, अपने वतन पाकिस्तान दे बारे च। सुनते रहना FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 सोना पंजाब। जी जनाब असी परत के फिर आ गए हैं। तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 सोना पंजाब। ये जनाब अली साडे ताबिश साहब ने उन्होंने बड़ा माइंड किया कि ये तुसी आखिर च एक ही किया सूफियाना कलाम तो पहले सोना पंजाब, इसलिए जरा जोश नाल कहो सोना पंजाब। दरअसल गल एवे कि अज ना थोड़ा जिहा जज्बाती जिहा दिन भी है। ये ना समझना कि मैं जिहड़ा कोई ज़्यादा ही जज्बाती हो रही हूँ, लेकिन वाकई एक जज्बाती दिन ने। ये अज की कहानी नहीं 76 वरियां की कहानी है। और 76 वरियां तो स्टार्ट जदों कोई चीज़ शुरू होंदी है, उसकी शुरुआत होंदी है तो वो एक अजीब जे अंदाज नाल शुरू होंदी है। वो एक बड़े मतलब जदों एक चीज़ बड़ी पीक ते उचाई ते पहुँच जावे, फिर जज्बात एहसासात लोग सारा कुछ विच मिल जावे और फिर जिहड़ा हुंदा है जिहड़ा कम दा आगाज़ हुंदा है वो एक अजीब जिहड़ा वो अंदाज नाल हुंदा है। वो तुहाडे जज्बियां एहसासां ते उन्हां नूं जिस तरह झंजोड़ के जो कुछ तुहानूं मिलदा है ओहदा एक अपना रंग हुंदा है। फिर उस तो बाद अमल जदों शुरू हुंदा है और उस अमल दे नतीजे तुहानूं जो कुछ भुगतना पैंदा है वो एक वखरी ही ओदी कहानी है। वो इंशाल्लाह असीं वो कहानी ज़रूर आपस में शेयर करांगे। तो फिर मैं जरा ना थोड़ा जिहा जज्बाती जी हो गई सां। अल्लाह ताला साडी धरती नूं इंज ही सदा वसदा रवे, वसदे रहन इत्थों दे लोग, साडी धरती वसदी रवे, इत्थों दे दरिया इसे तरह जारी रहन, चश्मे इसे तरह जारी रहन, इत्थों दी हरियावल जिहड़ी ओह सदा रवे, इसे तरह सरसब्ज़ व शादाब रवे और साडे लोकी भी जिहड़े ने मोतियां वर्गे रहन
ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣ, ਸ਼ਾਦ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਖਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬ ਜੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਥੇਰਾ ਵੇਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। प्रोग्राम का नाम की है सोना पंजाब। ते जनाब वाली एक सोना जिहा गीत सुनो, सुनते रहना है FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 सोना पंजाब। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖਸੂਸੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਬੈਜ ਸ਼ੈਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪਰਚਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਕਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੁਖਾਤਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਗਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ 051 92 91 521 ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇ 051 92 91 ਤੇ 520 ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਲੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 76ਵਾਂ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 31 ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਦ ਤੇ ਖੁਦਇਤਮਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗਾ ਵਧੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਲਕ ਬਣਾਈਏ। FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਮ ਕੋਈ ਤਾਜਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮਾਲੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੀ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ
ਉਹਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਉਹਦੇ ਅਮਨ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤਾਬਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲੜਕੇ ਜੇ ਸਨ ਯੰਗ ਜੇ ਜਵਾਨ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂ ਕਰਕੇ ਵਜਾਇਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਲੜਕੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦੇ ਆਪ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਸੈਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਸਬਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਆਬੋ ਹਵਾ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਬਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨੇ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਬਾਕੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ठीक है चलो जी एक और अच्छा जिहा गीत सुना दे सुनते रहना FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 सोना पंजाब जुमेरात 14 अगस्त 1947 दी रात 27ਵੀਂ रमजानुल मुबारक 1366 हिजरी ते लैलतुल कदर दी मुबारक ते पुरसादत रात सी मुसलमानों ने 27वें रोजे ਲਈ ਨਮਾਜ਼ੇ ਤਰਾਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਮਸਾਜਿਦ ਵਿੱਚ ਖਤਮੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਜੁਮਅਤੁਲ ਵਿਦਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਦਾ ਗੂੰਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਰਅਮਨ ਜਮਹੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸਲਾਮੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਬਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਔਰ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਬਕ ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਬਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਜਾੜਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਬਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਵੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਸਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਅਸੀਂ
इस वतन विच रहने आ, लेकिन सानू वो अंदाजा नहीं हुंदा, वो साड़ियां एहसासात नहीं हुंदे जिहड़े बाहर रह के लोकी महसूस करदे ने। इस इज्जत नू असी लोकां ने बरकरार रखना। वो तो चले गए, वो तो उत्थे जाके बैठे ने, मेहनत मजदूरी करदे ने, अपना कमाई जो भी हिस्सा है अपने मुल्क च भेजदे ने। ये चीज़ां असी बरकरार रखनियां ने। असी उन्हां नू असी अपने वतन नू इस तरह रखना है कि लोकां दियां नज़रां च जिहड़ा ग्रीन पासपोर्ट दी साडी जिहड़ी आइडेंटिटी है, साडी जिहड़ी शनाख्त है, वो बरकरार रहे। ये असी अज तो अहद करना है, अगर नहीं तो असी एक करना है। भावें जो कुछ भी होंदा रहे, हालात जो कुछ भी होन, असी अपने आप नू ठीक रखना। और मेरी यह गल याद रखो कि जदों तुसी अपने आप नू ठीक रखोगे तो समझो कि तुसी अपने मुल्क नू ठीक कर लिया। अगर तुसी ये सोचो कि मैं कल्लियां की कर सकना वा, तो फिर एक काम नहीं होना। फिर इसे तरह बिखराहट का शिकार हर चीज़ बिखर जाएगी। अगर तुसी ये सोचोगे, अगर तुसी ये सोचोगे कि असी अपने हिस्से दी, वो कहते ने अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं, तो तुसी अपने हिस्से की शमा जड़ी है ना वो जलानी है, और ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀਆਂ, ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਲ ਰਲ ਕੇ ਆਏ ਔਰ अपने आप में रोल के उन्होंने इतना कीमती हीरा जड़ा साडे जड़ा मत्थे ते सजाया और साडे हत्थां च दिता, ते फिर इस तरह जड़ा जुबान जड़ी है थोड़ी जी लड़खड़ा जी जाती है। सुनते रहना FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4। आज़ादी दी जश्न आज़ादी दियां खसूसी नशरियात लैके मलका रिजवाना सुन रहे हो। किहड़े प्रोग्राम है? सारे बोलो सोना पंजाब। जी जनाब, हुणे तुसी बड़ा सोना नगमा सुनिया क़यामे पाकिस्तान दे हवाले नाल, ते अज जनाब अली आज़ादी, जश्न आज़ादी पूरे जोरों शोर नाल मनाई जा रही है मुल्क भर च। ते तुहानूं पता है कि जश्न आज़ादी दियां FM रेडियो ते रावलपिंडी ते भी 99.4 ते भी जश्न आज़ादी दियां जड़ियां ने खसूसी नशरियात लैके मलका रिजवाना तुहाडे नाल मुखातिब है। ते जनाब अली तुहानूं आख्या कि तुसी मैसेज भेजो, कोई अच्छे अच्छे पैगामात भेजो। पैगामात वास्ते भी एक नंबर साडा नोट कर लवो 051 92 91 521, ते आ फिर कॉल जिहदे ते तुसी करनी है 051 92 91 520 है। ते जनाब अली तहरीके पाकिस्तान तो क़यामे पाकिस्तान दी कहानी जड़ी है उस असी शुरू तो सुनते आ रहे हैं, असी सबक पढ़ते होंगे सां। और तुहानूं पता है ताबिश साहब कि ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿਨ आते सन 14 अगस्त के, निके निके बच्चे जड़े ने वो हेयर बैंड ते चूड़ियां तक जड़ियां ने सबज ते सफ़ेद, ते फिर पट्टियां जड़े बच्चे बन्नदे सन, फिर उस तो बाद जड़ी लिबास कौमी ते बैज ते फिर झंडे और झंडियां ये ला के जड़ा है वो पूरी अक्कासी करते सन। फिर नगमे गाए जाते सन। हुण भी मुख्तलिफ इदारियां जड़ा नगमे गाए जाते हैं और पाकिस्तान के जेडे जश्न आज़ादी उन्होंने भरपूर तरीके नाल मनाया जाता है। लेकिन उहदे नाल नाल सानू ये भी जरूरी है कि असी इस झंडियां नू ज़ाया नहीं करना, और असी जिन्ना इंजॉय करने या जश्न मनाने, जश्न तो बाद भी असी कुछ मनाना हुंदा है। और वो की मनाना हुंदा है? सफाई दा दिन। यानी 14 अगस्त नूं ते असी रात तक यही करते हैं, असी नाल नाल बकायदा जलूस जलसे सारा कुछ होंदा है। लेकिन उहदे नाल नाल असी मुल्क दे वास्ते, असी मुल्क दे वास्ते सारा कुछ करने हैं। इसलिए असी उन सफाई का भी खास ख्याल करना है। और इन्हां झंडियां नूं जिन्हों असी लैके फिरने आ, इस तो बाद असी जमीन ते नहीं रोलना, बल्कि उहदी नाल नाल उन्होंने उस तरह उन्होंने इज्जत देनी है। जदों असी आप इज्जत देंगे तो फिर ही दूसरे देंगे। इस तरह इज्जत नहीं हुंदी कि तुसी आप ते उन्होंने रोलो जमीन ते आखो कि साड़ी जड़ी है दूसरे लोग जड़े ने इहदी इज्जत करन। इसलिए सफाई का भी खास एहतमाम है। सफाई जड़ी है वो साडे मुल्क च जड़ा है साडा सब दा एक काम है, असी इहनूं साफ सुथरे रखना है। और फिर ये वे कि नाल नाल बच्चियां नूं ये समझाओ, अपने बच्चियां नूं या छोटे भैन भरावां नूं समझाओ कि मुल्क जड़ा है ये बड़ी मुश्किलां नाल हासिल किया गया है। ओदियां कहानियां अज दे दिन सुनाओ, इसलिए कि दिन जिंदा कौमां ही मनांदियां ने।
दिन जिहड़ा ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਪਿਟੇ ਆਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਹਵੇਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਸੀਂ ਨਈ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਓ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਾਨੇ ਗਾਣ, ਨਗਮੇ ਗਾਣ, ਵਤਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਤਕਰੀਬਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਓ ਨਈ ਨਸਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਅਗਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ 76 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਇਮ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਲੋਕਲ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਿਜਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਰਾਨੇ ਸੁਣਨ ਔਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਝੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗਾਣੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹਮਨੇ ਸਵਾਰਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰਾਨੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣਾ ਔਰ ਹੱਸਣਾ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਤੇਰੀ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਖੈਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੈਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੈਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, नेकी वाला बनाओ, अच्छाई वाला बनाओ। तो जनाब अली साड़ियां गल्लां एडियां चंगियां रब नूं सोहणे नूं लगियां ने कि बाराने रहमत हो गई है। बाहर जनाब अली तूफानी बारिश हो रही है, तुसी भी जेडे पिंडी च बैठे होगे इस्लामाबाद या पिंडी च इस वेले बाराने रहमत दा लुत्फ उठा रहे होगे, मजा लै रहे होगे। और कल जिन्नी को गर्मी सी, ओ हो मैं झंडा ही लैन घरों निकली हाँ, तो यकीन करो कि पसीने नाल मैं शराबूर हो गई। दूसरा ये कि रश बहुत ज्यादा सी और जिदा जिथे दिल करदा सी उथे उन्हें गड्डी खड़ी कीती सी। मैं पिछू गड्डी, एक मेरे सामने एक गड्डी रुकी है, झंडा एडा वड्डा उन्हें अल्लाह दे बंदे ने लाया सी और उस तो बाद उन्हें हटाना भुल ही गया। ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸ਼, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਈਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ कोई भी ऐसा बंदा है, कोई ऐसा बुजुर्ग है कि जिन्हें 14 अगस्त 1947 ਨੂੰ
ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਡੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 051929521, ਤੇ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ 05192952120। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰੀ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਤੇ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਬਸ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆਂਦਾ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਈ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਲਾਮਤੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਰੱਖੋ, ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਹਬਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 WhatsApp ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਂਗਲੀ ਉਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੇ 051929521, ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਫੇਰ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 05192919520। ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਸਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਤੋਂ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 2 ਤੋਂ 4 ਯਾਨੀ 2 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖਸੂਸੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਆਬੋਤਾਬ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ 05192919521। ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਕਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ 05192919520 ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਿਸ ਸਈਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਊ ਲਾਲਾਜ਼ਾਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ, ਜਾਵੇਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸਲੀਮ ਰਾਜਾ ਨੇ 12 ਕਹੂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਲੀਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुखातिब रवांगे। अदील मलक कह रहे ने कि मैडम क्या हम जिंदा कौम है? जनाब बिल्कुल अदील साहब, असी जिंदा कौम हाँ और जिंदा रहन वास्ते जिंदगी का सबूत देना पैंदा है। जिंदगी का सबूत देने वास्ते अमल की बड़ी जरूरत है। तुसी अपना असी सब अपने अपने गिरेबान झांकने हाँ तो पुछने हाँ कि असी जिंदा वा। अगर हुण मेरी एक गल याद रखो कि अगर तुहानू कोई कहे कि तू तो मरिया होया या मैनू कोई कहे तुसी तो मरे हुए हो तो सानू कितना गुस्सा लगता है। लेकिन अगर असी देखो सिर्फ असी मूँह नाल नहीं कह देना कि असी जिंदा वा, असी अमल भी करके दिखाना। ये जिहड़ा तुहाडा अमल है ना यही तुहाडी जिंदगी का सबूत है। अगर तुसी अमल नहीं दोगे तो फिर तो जिंदा फिर तो मूँह चो जिन्नियां मर्जी गल्लां कर लवो या कह दिओ, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। लिहाजा साडा अमल साबित करेगा कि असी वाकई जिंदा कौम हाँ। और देखो कि मेरी एक गल एक होर है मेरे ज़हन च आई है, तुसी बड़ा अच्छा एक गल पूछी है। और जदों इंसान जिहड़ा है वो अपने मुल्क वास्ते जज्बाती हुंदा है ना ताबिश साहब, तो ऐसे तरह के सवाल पुछदा है जिस तरह के अदील साहब ने सवाल पूछा। अदील साहब ने एक किस्म की मेरी रूह नूं झंझोड़ दिता है। यानी कि वेखो कि वाकई असी ये अपने आप कोलों पुछांगे, अपने आप गिरेबाने झांकांगे। और देखो कि जदों इंसान जिंदा हुंदा है वो मरना नहीं चाहता। कोई केड़ा बंदा है जिहड़ा कहेगा मैं मर जावां या मैनू मार दिओ। ये मेरी गल याद रखो कि जिहड़ा बीमार हुंदा है और वो मौत दे आखिरी ਉਹਦੇ किनारे ते पहुंचिया हुंदा है, यानी जिंदगी के आखिरी किनारे ते मौत दे वाल ओहदा रुख हुंदा है। जिन्नी भी वड्डी बीमारी होवे कदी नहीं चाहेगा कि वो मरे, वो फिर भी लड़दा है बीमारी दे नाल। मरीज़ नूं कदी तुसी वेखो कि मरीज़ आखिरी दमां ते भी नहीं कहेगा कि मैं मर जावां। इस तरह इंसान जो किसी नाल मुकाबला करता है और उन्हें पता होंदा है कि उन्हें मर जाना है, तां भी वो आखिरी दम तक मुकाबला करता है। किस वास्ते? जिंदा रहने वास्ते, जिंदगी वास्ते। तुसी भी ये समझो कि असी भी अपने मुल्क नूं बचाना है, अपने मुल्क नूं साजिशां तो, धोखे तो, फरेब तो, करप्शन तो, इन्हां चीज़ां तो बचाना है। और उहदे वास्ते असी आखिरी दमा तक लड़ना है। असी अपनी जिंदगी जिंदा रहने वास्ते, साह लैन वास्ते जिन्ना भी हो सके असी अपनी कोशिश करनी है। भावें कोई कुछ भी कहता रहे कि हुण कुछ नहीं रहा, हुण ये नहीं रहा वो, क्योंकि इंज तो लोग कहते हैं, दुश्मन तो कहता है, साजिशां करता है, इहो जिहियां गलत फहमियां, इहो जिहियां मतलब ये कि रूमर्स वो फैलांदा रहिंदा है। लेकिन असी उहदा मुकाबला करना है, ये ठान लवो। क्योंकि अगर मुल्क ना रहा फिर असी कित्थे, असी तो बिखर जावांगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इसलिए असी जिंदा रहना है ताकि मुल्क जिंदा रहे, और जिंदा रहने वास्ते अमल की जरूरत है। और असी आखिरी दम तक इस मुल्क वास्ते काम करना है, इस मुल्क वास्ते अमल करना है। और इंशाअल्लाह ये दिल ठान लवो कि असी अपनी ड्यूटी, जिस दिन सानू यह एहसास हो गया कि असी सब अपनी अपनी ड्यूटियां, असी ये नहीं वेखना वो की कर रहा तो वो की कर रहा, असी वेखना है कि असी आप की कर रहे हैं और ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ अमल करना है। और फिर इंशाअल्लाह वेखो, अगर दूसरी गल ये वे कि तुसी अगर ये निशानदही भी करते रहो ना, गौरमेंट नूं दसो, इदारियां नूं दसो कि फलां जगह गलत काम हो रहा है, ये ना समझो कि हो रहा तो होण दिओ। साडा की लैंदे ने, साडा ते घर बचिया है ना। अग ये याद रखो, अग जो भड़कदी है तो पूरे पूरे शहर जल जाते हैं। अग ये नहीं फिर वेखदी कि इस एदा घर बचा के ते असी मैं अग नहीं जलाना या उन्होंने नहीं जलाना। इस वजह तो तुसी अपना घर बचाओ, बाकी सारे घर बच जाएंगे। कदी ना सोचो, बल्कि सोचो कि असी सब नूं बचाना है। और सब ने जिहड़ी कुलैक्टिव जिहड़ी इज्तमाई सोच हुंदी है उहदे नाल ही जिंदगी अगे वधदी है। नहीं तो कला बंदा तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह दरिया जिहड़ा बनता है या समंदर बनता है लहरां दे नाल बनता है। लहर नूं अगर कढ़ के एक पासे पा दोगे तो छिट्टा ही होएगी छोटा जिहा, लेकिन लहरां जदों बनदियां तो तूफान आते हैं। इस तरह जिहड़ी इज्तमाई जिंदगी है वो इज्तमाई सोच है, उहदे नाल ही असीं अगे वधना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही अगे जाके काम करना। लेकिन अगर ये सोच लिया कि असी मर गए हाँ या ये साडा की बनेगा तो फिर काम नहीं होना, फिर असी पहलों ही मर जावांगे। तो इंशाअल्लाह
ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਕੌਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਰਸ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਆ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਈਏ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫਰਮ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖਲੋਈਏ। ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਗੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵਧਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾबिश ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਰਾਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਐਲਾਨਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ 76ਵਾਂ ਯੌਮੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਸ਼ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖਸੂਸੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਯਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇजेस ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟਾ ਸੀ। अच्छा जी, अजहर नदीम साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी मुबारक। मेरा पैगाम ये वे कि इंजाए ना बच्चों नूं इंजाए ना करवाओ, बल्कि कुर्बानियां दे बारे च ना सिर्फ इंजाए करवाओ बल्कि कुर्बानियां दे बारे च भी जरूर दसो। यही तो असी पहलों ही यही पैगाम दिता है और अजहर साहब तुहाडा पैगाम भी मैं तुहाडे भैन भरावां वल पहुँचा दिता है। ईमान फातिमा कहूटा तो मलका जी, बहुत खूबसूरत दिन, मौसम बड़ा प्यारा ते बारिश हो रही है जी। बिल्कुल। उमैर साजिद साहब कह रहे हैं कि तुहाडा नैट दा भी सिलसिला जिहड़ा वो स्ट्रीम जिहड़ी है तुहाडी है कि नहीं? हजे असी शुरू नहीं कीती, लेकिन मुस्तकबिल विच इंशाअल्लाह असी जरूर करांगे और फिर तुसी शामिल हो जाना। अच्छा जी, इस तो इलावा सानू क्या मैसेज है अजहर नदीम साहब दा, ये कह रहे ने कि मैं बड़ी माजरत कर रहे ने और कह रहे ने कराची गया सां ते शामिल नहीं हो सकिया तुहाडे प्रोग्रामां विच, लेकिन हुण जिहड़ा वा मैं तुहाडे प्रोग्राम विच शामिल हो गया वां। ड्यूटी च मसरूफ हां, फैसल एवेन्यू ते ड्राइविंग कर रहा वां और छुट्टी दा दिन ते असीं सोच ही नहीं सकदे। और सब नू साडी मेरी तरफों जश्न आज़ादी मुबारक। ते बड़ी अच्छी गल है अजहर साहब, जे काम में जिन्ना तुसी मसरूफ रहोगे, हमेशा ये मेरी गल याद रखो, जड़ा फारिग दिमाग हुंदा है हमेशा शैतान दा हुंदा है। अल्लाह दा शुक्र है कि असी अपने अपने काम काज च लगे होए हां और किसे ते बोझ नहीं। असी साडे हाथ पैर अल्लाह मियां सलामत रखे। मैं तो कहनी हां जिंदगी जिथों तक बंदा काम ही करता रहे और वेखो काम नाल इंसान मसरूफ रहिंदा है। एक तो वो तन्हाई महसूस नहीं करता, लोकां नाल ओहदा इंटरैक्शन यानी मेल मिलाप रहिंदा है, लोकां नाल मुलाकात रहिंदी है। फिर जिहड़ा इंसान जिहड़ा पॉजिटिव रहिंदा है, अपनी रोटी रोजी वास्ते सोचदा, फजूल कम्मां वास्ते ओहदे कोल टाइम नहीं हुंदा। और जिन्नी मेहनत करोगे उन्ना ही तुसी जो कमाओगे ओहदे वास्ते तुहाडे दिल विच जिहड़ा बड़ी इज्जत होएगी। तुसी जिहड़ी कमाई है तुहाडी ओहदी भी इज्जत होनी चाहिदी है कि मैं इन्नी मुशक्कत नाल या इन्नी मेहनत नाल कमाया, अपना खून पसीना रह के कमाया, लिहाजा ओहदी वैल्यू तुहाडी नज़र ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਮਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਤਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੱਡ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ हर वेले तैयार रहंदे ने और काम करदे हो। और देखो सारा दिन दा काम करके बंदा किड्डी सोहनी ते मिठी नींद सौंदा है। तुसी सारा दिन वेले बैठे रहो तुहानू की नींदरां आणगीआं, तुहाडीआं ते नींदरां ही उड़ जाणीआं ने। इसलिए जिन्ना भी काम हो सके असीं ते सलाम करने आ माशाअल्लाह उस जज्बे नू जिहदे तहत तुसी काम करदे हो।
अच्छा जी, मलक मुख्तार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। और सफाई वाकई ख्याल कर रखना चाहिए, बल्कि अपनी नस्ल भी कहना चाहिए भाई सफाई रखो। अच्छा जी, रईस मरी पगोड़ी तो कह रहे हैं कि सब सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं प्रोग्राम बड़ा चंगा है तुहाडा। मुहम्मद सजाद मोहम्मद वाजिद कोटली सतियां तो जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये नाल जज साहब दोबारा मुखातिब ने जावेद जज साहब 8 नंबर चुंगी तो कह रहे हैं कि मेरे बाप दादा जिहड़े ने इंडिया तो आए सन ते अमृतसर तो ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। 74 ਵਿੱਚ ਸਨ 1974 ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 95 ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਸਨ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਉਹ ਭੈਣ ਸਨ ਔਰ 7 ਦੇ 7 ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਆਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖਾਨਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟ ਖਾਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਸੂਸੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। जनाब तुसी सुन रहे हो सोना पंजाब दे विच खसूसी नशरियात ने साडियां जश्न आज़ादी दियां। 14 अगस्त 1947 च मुल्क आज़ाद होया, 14 अगस्त नूं रमज़ान दे मुबारक महीने च। ते जनाब अली ओदी खुशी च असी जगह जगह एहतमाम किया अपने इदारियां दे विच झंडियां नाल, खुशियां नाल। बच्चे जिहड़े ने वो आज़ादी दे गीत गा रहे ने, नाल मैं भी गुनगुना रही हाँ गा रही हाँ और तुसी सब भी गाओ मेरे नाल। जीवे जीवे पाकिस्तान। अल्लाह ताला इस मुल्क नूं सलामत रखे, इस धरती नूं सलामत रखे। ये मुल्क सलामत है ते असी सलामत हाँ। साडा ईमान है कि इंशाअल्लाह ये मुल्क सलामत रहेगा। ते नाल नाल जनाब ईमान दे नाल नाल साडा यकीन भी है। WhatsApp नंबर साडा नोट कर लवो 051 92 91 521। आ फिर कॉल करोगे तुसी सानू जिस नंबर ते होवे 051 92 91 520। प्रोग्राम दा नाम है जनाब सोना पंजाब ते नाल नाल मैं कुछ तुहाडे साढ़े जड़े भाई सानू सुनन वाले ने उन्हां दा जिक्र भी जरूरी हुंदा है। ते मैं जिक्र करदी चला कि पहले कुछ लोगों ने मैसेज भेजा है साढ़े सुनन वालियां ने, उन्हां दा जिक्र कर लिया है। हुण कुछ होर लोग ने जिन्हां ने सानू मैसेज भेजे ने। मोहम्मद सकलैन कहूटा तो कह रहे ने कि इस दिन दा असी एहतमाम करने आ और असी ये वादा करने आ अज दे दिन कि असी अपने मुल्क नू सोहना ते चंगा बनावांगे। बहुत प्यारा तुसी मैसेज भेजा है। मलक सजाद कह रहे ने कि असी पाकिस्तान नाल ते पाकिस्तान साडे नाल है। बिल्कुल सही कह रहे हो। वलीद इकबाल रावलपिंडी तो कह रहे ने मैडम तुसी कोई चंगा जिहा नगमा नहीं गुनगुनाया, ऐ वेख लो तुहाडी अज ये भी ख्वाहिश मैं पूरी कर दी है। मोहम्मद शाहिद मरी तो कह रहे ने कि हर साल असी योमे पाकिस्तान ते मनाने आ, अमली तौर ते की करने आ। शाहिद साहब ये तुहाडा सवाल है ते उहदा जवाब हुण मैं तुहानूं इसे तरह देंगी कि असी अपने अपने जरा गिरेबाना च झांकीए कि असी अमली तौर ते की करने हैं।
क्योंकि गल जिहड़ी है वो होर चीज़ हुंदी है, अमल जिहड़ा होर चीज़ हुंदा है। तुसी एक बंदा सिर्फ गल कर रहा है, अमल नहीं कर रहा, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, अगर तुसी 40 साल दे हो, 50 साल दे हो, 30 साल दे हो या 20 साल दे हो, तुसी पुछो कि 20 साल 30 साल या 40 साल या 50 साल असी की कीता, असी अपनी जड़ा हिस्से दा काम है ओही कर लईए ते बड़ी गल है। अच्छा जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ सानू निमरा उर्वा मलक चकवाल तो कह रही ने कि मैडम तुसी किस तरह मनाते हो 14 अगस्त। असी तो बचपन बड़ियां झंडियां छंडियां ते सारा कुछ करते सा, तराने शराने, तो जनाब मैं भी इसे तरह करती सा जिस तरह तुसी करते हो। मैं कोई दुनिया तो वक्री चीज़ नहीं, तो इसे तरह बड़े जोशो खरोश नाल मनाईदा। और बचपन का पता, बचपन बच्चा बड़ा मासूम हुंदा, सादा हुंदा, उहदा ज़हन जिहड़ा है इन्हां सारे चीज़ां जिहड़ियां बाहर दियां चीज़ां ने, मनफी चीज़ां ने, बुराइयां ने, या बच्चे का दिल बड़ा साफ हुंदा है, वो फिर इस वजह तो ज़्यादा जोश ते जज्बे का अपना जिहड़ा इजहार करता है। हुण तो बहुत कुछ हो गया सोशल मीडिया की वजह तो, कई कैसियां नफरतां ने जिहड़ियां साडे दे दिलां च या ज़हनां च पा दित्तियां गईयां ने। असी खुद अपनी सोच रखनी है। ठीक है, तुसी सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करो, ज़रूर करो, अच्छी गल है क्योंकि जाहिर है सारी दुनिया के नाल चलना होंदा है, लेकिन ये सोच अपनी होनी चाहिए है। आज़ादी नाल सोचो, बैलेंस रख के सोचो, तवाजन दे नाल सोचो। तुसी ये देखो कि असी कित्थे खड़े हैं, असी कित्थे खड़े होना, किसी ने नहीं तुहानू कहना ए दाएं तरफ चलो या बाएं, सज्जे पासे चलो या खब्बे पासे चलो, या सीधे चलो या पुट्ठे चलो। तुसी अपनी सोच के मुताबिक चलना है, अपनी सोच भी मिलानी। बल्कि सोशल मीडिया च अगर इहो जिहा कोई प्रापेगंडा हो रहा है, तुसी उहदे विच अपना हिस्सा पाओ, मतलब प्रापेगंडे विच नहीं, बल्कि तुसी ओनू सिद्धियां करो, तुसी अपने हिस्सा जिहड़ा जरूर पाओ, भावें कोई मन्ने या ना मन्ने, तुहानू कोई अपनी मर्जी नाल ना चलावे, बल्कि तुसी अपने सोच के मुताबिक चलो। और सोच कदों जन्म लैंदी है, जदों तुहाडे च अमल हुंदा है, जदों तुहाडे च इल्म हुंदा है। इसलिए जिन्ना कोशिश करो कि आले दुआले वेखोगे, अगर कोई बच्चा किसी वर्कशॉप विच काम कर रहा है या खाम खा इधर उधर काम कर रहा है या कोई मजदूरी कर रहा है छोटी उम्र में, कोशिश करो कि उन्होंने पढ़ने पाओ, वो पढ़े, वो इल्म हासिल करे, वो कोई ताकि वो अंदर सोच पैदा होवे, वो किसी दे भड़कान नाल भड़के नहीं। अजकल भड़कान दे बड़े तरीके हैं, तुसी मोबाइल खोलो, कई तरीके तुहानू भड़कन दे जिहड़ा जज्बात विच आके नैगेटिव जिहड़े ने, मनफी जिहड़े ने असरात तुहाडे अंदर आ जाणगे। लेकिन अगर तुसी पढ़े लिखे हो, सोच रखदे हो, तो तुसी कदी उहदे ते नहीं चलोगे, बल्कि तुसी अपनी सोच दे मुताबिक चलोगे। अच्छा जी, ये होर किसी दा मैसेज आया कि नहीं? किसी दा पैगाम नहीं आया? तो जनाब अली तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 सोना पंजाब। और पंजाब साढ़े प्यारे सरजमीन पाकिस्तान का हिस्सा है, 5 दरियावां की सरजमीन है। तो मेरा ख्याल है 5 दरियावां की कोई धरती 5 दरियावां की सुना दियो आरिफ लोहार की आवाज़, तो बड़ी मेहरबानी होएगी। वेखनी है ताबिश साहब, दरअसल ना इन्ना चीज़ां जिहड़ियां सिस्टम तो सारी साढ़े इंजीनियर साहब ने, ताबिश साहब तुसीं सुनदे होगे मेरे मूँह तो उन्हां दे नां, ते उन्हां दी जिम्मेदारी हुंदी है। फिर वो जिहड़ा विचारे सुना देन, विचारे की असीं विचारे हैं, वो तो सुनाउण वाले ने, वो फिर जिहड़ा सुना देन, वो ना दरअसल साडा एक सिस्टम है, असीं ओहदे विच फिर पहलों फीड करीदा है, वो टैक्नीकल सारा काम वो करदे ने, वो फिर पूरा प्रोग्राम असीं पहलों तरतीब देईदा है। उस तो बाद फिर जिहड़ा है वो बाज़ औकात असीं फरमाइशी चीज़ां सुना लैने आ फौरन, बाज़ औकात नहीं सुना सकते साडे, क्योंकि टैक्नीकल कुछ ऐसियां चीज़ां होंदियां जिहड़े असीं फौरी तौर पर नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल असीं कोशिश करने कि अच्छे नगमे या अच्छा चीज़ां तुहानूं सुनाइए। लेकिन ये भी तुहानूं दस्सां, मैं दरअसल जदों आई सां ते उदों बड़ी सख्त गर्मी सी, मेरे सिर च दर्द सी, ते मैं इमरान ने साडे बड़ा अच्छी चाय बनाते हैं और बड़ा अच्छा लड़का है इमरान,
ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਕਿਸੇ ਕਿਧਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਂਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਮਰਾਨ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਕੌਣ ਪੀਏਗਾ। ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਥੀਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੱਭੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ, ਧਰਤੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਜਨਾਬ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ 05192915521 ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 05192915520। ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਅੱਜ ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਖੁਸੂਸੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ FM 99.4 ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਿਜਰਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਹਿਜਰਤ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਇੱਥੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆਤ, ਕਈ ਐਸੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬਚੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਜਦੀਦ ਅਹਿਦ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਆਇਆ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ, ਦੇਖੇ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਾਵੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਲਦੀ ਨਾ ਦਵੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ
उस वेले तो तुहाडी गल दा गुस्सा करेगा, लेकिन फिर जरूर 4 बंदे अगर गुस्सा करनगे तो 10 बंदे तुहाडे नाल होणगे, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਜਦੀਦ ਅਹਿਦ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, मतलब ये नहीं है कि असी बंदूक चुक लईए, लेकिन असी अपना जिहड़ा साडा काम है वो बंदूक तो घट नहीं होएगा, जिहड़ा असी अपने मुल्क वास्ते करांगे। जो अपने वास्ते एक कागज़ भी तुसी चुक लवोगे, एक सड़क दे सही पासे भी तुसी अगर ड्राइविंग करोगे या चलोगे, वो भी एक किस्म दा तुसी अपने मुल्क वास्ते काम करोगे। ये छोटे काम नहीं हुंदे, ये कतरा कतरा मैं कहनी हाँ कि दरिया बनदा है, और लहरां लहरां नाल समंदर विच तुगयानी आंदी है, तूफान जिहड़े ने लहरां नाल ही बनदे ने। ते इस वजह तो ये जरूर सोचो कि असी की करना है इस मुल्क वास्ते, असी इस मुल्क वास्ते अगों हुण तक तो जो हो गया सो हो गया, असी अगों की करना है। हमेशा ये सोचो कि हुण असी की करना है, पिछे वेखो, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਨਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚੋ ਔਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। लिहाजा असी खुद नाल अहद करिए, अज दे दिन कोशिश करिए कि असी अपने आप नू सही कर लईए, अपने आप नू सिद्धियां कर लईए, तो समझो सारे सिद्धे हो गए। अगर असी ये सोचिए कि सारे सिद्धे होणगे तो असी होवांगे, इंज फिर गल नहीं बनती, इंज फिर टेढ़ा ही रहेगा मसला कदी सुधरन वाला नहीं हुंदा। लेकिन अगर ये सोचो कि असी अपने आप नू सीधा बनाना है, बाकी आपे ही हो जाएंगे, तो फिर ज़रूर काम होएगा। जी जनाब ताबिश साहब, कोई हो रहा है मैसेज या कोई गीत चला दियो। सुनते रहना FM पंजाब, रंग रावलपिंडी 99.4 सोना पंजाब। जी जनाब, जीवे जीवे पाकिस्तान। बेशक अज जनाब अली तुहाडे नाल असी जशन मनाया ते तुहाडे पैगाम पढ़े, असी सब ने साडे नाल हिस्सा पाया। तुसी भी उम्मीद है अपनी अपनी जगह पाकिस्तान दे नाल इजहार मुहब्बत कर रहे होवोगे, ते ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। मतलब ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕੀਏ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। यानी असी ये वेखिए कि साडे अंदर किहड़ियां खूबियां ने ते किहड़ियां, वो सच्चा आईना जिहड़ा वो सानू अपने सामने ऐसा आईना रखना चाहिए जिहदे सानू अपनी भद्दी शक्ल भी नज़र आवे। सिर्फ खूबसूरती नू नहीं तरजीह देनी, अपने आप नू वेखना है और ये वेखना है कि कित्थे, क्योंकि सच्चाई का सामना करना आसान नहीं, लेकिन ये आदत सानू अपने अंदर पानी चाहिए। हजे भी साडे विच कई ऐसे मुहिब्बे वतन है ने जिहड़े अपने ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਆਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਸਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਗਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ, इज्जत नाल ही, तकरीम नाल ही ਜਿਹੜਾ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਜੁਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਨਈ ਨਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ काम करना चाहिए है, सानू अपनी नस्ल दर नस्ल ये जज्बा जोड़ा मुंतकिल करना है। तो आओ अज सारे वादा करने हैं कि असी इंशाअल्लाह एक नए जज्बे, नए जोश, नई सोच दे नाल तरक्की दी इस राह ते चलांगे और अपने मुल्क दा हर लिहाज नाल दिफा करांगे और अपने मुल्क वास्ते काम करांगे। इन्हां अच्छियां जज्बियां ते सोच दे नाल मैं तुहाडे तो इजाज़त चाहनी हाँ, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है साढ़े प्रोग्राम का। सारे अपना ते अपनी धरती का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। रब रखा।